Good afternoon. So, voice ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? So, what we discussed in the last class? So, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ last class ಅಲ್ಲಿ? So, overview of computer first chapter complete ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? So, today we will discuss about the new chapter, that is software concept. So, wait a minute. So, this is your new chapter. Okay. So, that is software concept. Clear? So, voice ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Reply me fast. Wait a minute. Okay. So, this is your Unit A, Chapter 4, that is software concept. So, Unit A, Chapter 4, software concept. You have to write down. So, this is your blueprint. So in this chapter, we'll got the total marks is 5. So, 2 marks question 1, 3 marks question 1, and 5 marks question. So, there is no 5 marks question. That is only 2 questions is there. 2 marks question 1 and 3 marks question is 1. Totally 5 marks. So, write down. Okay. Okay. This is your introduction of the software concept. So, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You already know the concept of software and hardware. Okay. Last class I ಹೇಳಿದಂಗೆ what is software, what is hardware? Software is nothing but a collection of programs. It is a set of instructions. Hardware is nothing but a peripheral devices or physical components of your system. Is it right? So, a computer system has 3 main components. You already know. So, computer system has 3 main components. That is the hardware, software, and user. Hardware kuda beku, software kuda beku, user kuda beku. Okay. So, these are the 3 components of your computer system. So, hardware is nothing but a physical components. So, last I heard it is one of the physical components of your system. You can easily touch the hardware, but you can't touch the software. Software is nothing but what? A set of instructions or a collection of programs to perform some intended task. Okay, hardware and software. So, types of software. What is the types of software? This is very important. What are the types of software? There are 2 types of software, that is the system software and application software. So, write down system software and application software. Write the highlighted points. That is 2 categories of, namely, first one is the system software, second one is the application software. What is the difference between both? What is the system software? What is the application software? So, correct ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, computer software are just software. Is a collection of computer program, you already know, and related data that provides the instructions for instructing the computer what to do and how to do it. Clear? System software ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂತೀರಾ, ಅದ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು OS ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಿತಿ ಭಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಲಿ ಎರಡು ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಸ್ಪೀಕರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ OS. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. System software is a computer program that controls your system hardware and interact with your application software. So system software is a hardware dependent, not portable. Hardware dependent system software is hardware dependent. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಮೌಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಸ್ಪೀಕರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್. Portable means easy to carry. So non-portable means not easy to carry. System software provides a convenient environment for program development and execution. ಇದೇನಕ್ಕೆ? So system software provides convenient environment ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ to develop your program, to develop your execution of your program. ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. So programming language like assembly level language, C++, Visual C++, Pascal are used to develop the system software. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So these are the different languages used to develop the system software. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. OS ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ. C++, ಜಾವಾ, ಒರಾಕಲ್, ಓಕೆ, ರೂಬಿ, ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್, ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಇದೆ, PHP. ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. System software is the three types of system software. So first one is language translator, operating system, utility softwares. So these are the three examples of your system software. Language translators ಅಂತ ಇದೆ. Language translator ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಕಂಪೈಲರ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Utility softwares. So these are all the examples of your system software. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಅದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜನರಲಿ ರೈಟನ್ ಬೈ ದ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ? ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, HLL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. stdio.h, conio.h, ಒಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So application software is classified into two types. Again, it is divided into application software. Again, it divided into two types. That is the application specific and general specific. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಶೇರ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಸೊ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. is a created execute an exact task. It has a limited task. ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, MS Word, you have to use. So ರಾಘವ್, ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So it is a limited task, but it is not a limited task. Not a limited task to only one function. Example, Microsoft Office. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Tally, Oracle. So these are all the examples of the application software.
So these are the examples of the application software. Difference ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಬೇರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is very important. Computer software. So it is mainly divided into first two parts. Application software ಮತ್ತೆ system software. Application software ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು? Application specific ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರೋದು ಮೂರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೋದು ಯುನಿಕ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್ 7, ವಿಂಡೋಸ್ 8, ವಿಂಡೋಸ್ 10, ವಿಸ್ತಾ ಅವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು? ಅಸೆಂಬ್ಲರು, ಕಂಪೈಲರು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. Write the example of utility software. Reply me fast. Write the examples of utility software. Write the example of language translator. Write the example of operating systems. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಇದು? Application software, system software. Application software, there are two types: specific, application specific, general purpose. Language translator important, ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಕಂಪೈಲರ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್ 7, ವಿಂಡೋಸ್ 8, ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೋಡರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕರ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕರ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು. ಸೊ ಒಬ್ರೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದಿತಿ ಎಂ ಭಟ್ ಅವ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅನಿರುದ್ಧ್, ಬೃಂದ, ದೀಪಾ ಭಟ್, ಗಣಪತಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಂಜನಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ವೈಭವಿ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. Okay. So next one is very important concept is operating system. You already know the concept of operating system. What is OS? OS is a application software or system software? Operating system is a system software. Hagadre, what is the use of operating system? So where it is present? So ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ 1, ಯೂಸರ್ 2, ಯೂಸರ್ ಅಪ್ ಟು ಯೂಸರ್ n. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್.
ಸೊ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವೆರಡು ಯಾವ್ದಕ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ CPU, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. With the help of the operating system, you have to communicate with the user and the hardware. Clear? So the points are nota hogi. So an operating system is a set of programs. Yes, is it right? Which acts as an interface between the user and the computer. Yes, right? Interface tane adu. So interface between the user igu matte ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೂ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, OS, ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ and tries to optimize the performance of the system. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The user communicates with the computer through operating system commands and program instructions. ನೀವು ಯೂಸರ್ ಇದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಮೌಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ಯೂಸರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ and the program instructions. Operating system plays an important role in loading the programs from disk into memory. ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ CPU ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಯುನಿಕ್ಸ್, ಲೈನೆಕ್ಸ್, MS-DOS, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 95, ವಿಂಡೋಸ್ 98, ವಿಂಡೋಸ್ 2000, XP 7, 8, 10 ಇದೆ, ಇವಾಗ 16 ಇದೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ OS, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Next very important concept is functions of your operating system. Directly asked for 5 marks question. So explain the functions of your operating system. So it is very important. 5 marks. Okay. So main functions of the operating system are follows. Main functions ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these are the 7. So first one, memory management. Main functions of operating system: memory management. We have to manage the memory. ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಮೊರಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಡ,
ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇವರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, files, directories. Okay, so we have to create the directories, we have to close the directory, open the directories, delete the files. So these are all the handled by your operating system. So protection and security. Protection means and security means very sensitive information we have to secure. We have to save some of the information for future work. So that is the protection and security. There is no leakage of data. So ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಎರೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. You have to security and protection. Device management. Device management is nothing but your peripheral devices. That is the input output devices, memory devices, hardware. So these are all handled by your operating system. User interface or command interpreter. User interface means we have to interact with the user and your computer. Okay, user, we are the users, we are the client, you are the user. So user interface. User interface or command interpreter. So these are all the handled by your operating system. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಂದು? ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? The activities of main memory handled by your operating system. You already know. ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೂವಿನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಫ್ರೀ ಮೆಮೊರಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮೆಮೊರಿ 1 GB ಮೂವಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ 1 GB ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಮೆಮೊರಿ. ರೀಅಲೋಕೇಟ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಮೂವಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ when a user of the block of read. So okay, these are all the done by the memory management in OS. Okay, allocation of memory, deallocation of memory. Okay, deallocation of memory, reallocation of your memory. So these are all the done by your memory management. So this is keep track of memory usage. Track ಮಾಡಬಹುದು. So ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಶೇರಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಹೌ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್. Keep track of memory usages. So these are all the functions done by your memory management. Second one, process management. First, what is the meaning of process? Avagale ಹೇಳಿದೆ, what is the meaning of process? Process is nothing but a running task. ಬರ್ಕೋಬೇಕದ್ನೆಲ್ಲ. Process is nothing but a running task. The activities, the running activity of process management handled by your operating system. It control access to share the resource. ಆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು, ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, CPU ವರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. So like files, memory input output and CPUs, they control execution of your applications.
ನಿಮ್ಮ applications execution ಆಗಬೇಕು ಅಂತ that is the control handled by your process management. Creation and execute and delete the process. A process complete after we have to delete it. Creation, execute and delete a process. Cancel or resume, pause. Resume means pause. Cancel the events. Cancel the resume or process. Schedule the process. You have to fix the schedule. 5 minutes we have to complete that process. We have to fix the timings. 10 minutes we have to fix the complete your process. Synchronization, communication and deadlock handling of the process. So these are all the functions handled by your process management. Clear? Next one, device management. Device means all your hardware, that is the CPU, speaker, mouse, keyboard, printer, all are devices. Device management, we have to manage these devices. The activities of the device management, that task handled by OS are open the device drives, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಬೇಕು, ವೈಫೈ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪೀಕರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಡ್ರೈವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡ್ರೈವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಡ್ರೈವ್ಸ್. These are all done by your device management. Communication, control and monitor is one of the device. Is it right? Monitor kuda one device. So communication, control and monitor the devices drives. Ivella work agade adra mele antandre based on your device management in your operating system. Operating system alli one of the function idu. Godaagtide alva, operating system alli so many functions is there. Adra device management is one of the function in your operating system. Next, file management. Files. What is files? What is directories? Directory is nothing but an folder, main folder. A main folder ಅಲ್ಲಿ sub folders ನ ಕರಿತೀವಿ, files ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ files ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, some of the records content ಇರುತ್ತೆ. Clear? This is the hierarchy. First directory ಬರುತ್ತೆ. Directory ಒಳಗಡೆ ಒಂದು folder ನ create ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is the new file. ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, some contents ಇರುತ್ತೆ. So creation of a file or directories, delete a files and directories. So these are all done by your file management. Provide access to files. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೇಸ್ ನ. ಕೀಪ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Okay, clear? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Protection and security. Yes. Protection that is related to your security. That is the authentication files, attributes like read, write, encryption, and backup of the data,
are used by your operating system to provide your basic protection. Data encryption. What is the meaning of encryption? Word is encryption ಅಂತ ಏನದು? So very sensitive information we have to hide to others. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. That is the encryption. Okay. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Password is not visible to all. It is only visible, only the authorized persons can access it. Unauthorized persons cannot be accessed that file. That is the security and encryption. So and backup of the data are used for operating system to provide the basic protections. Adella handle agade yadrinda andre ನಿಮ್ಮ protection and security ಅಲ್ಲಿ. So this is the one of the major functions of your operating system. Sorry, next one. So next, last one ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? User interface or command interpreter. User interface or command interpreter. OS provides an interface between the user and the computer hardware. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. OS ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Provide the interface ನ connect ಮಾಡುತ್ತೆ. Connecting ಅದು. Operating system is connecting user to your system. User and the system ಗೆ connect ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ operating system. The user interface is a set of commands or graphical user interface. The user interface is a set of commands or a graphical user interface via which user interact with the application and the hardware. Okay. The user interface with a set of commands. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು commands ನ ಕೊಡಬೇಕು, it will communicate with your system. Graphical user interface, GUI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So with the help of GUI, the user interact with your application and hardware. ಅದ್ರ ಜೊತೆ we have to interact with your systems. That is the user interface of the command interpreter. So clear? ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇನಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಒಂದ್ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಂಜನಾ ಬಟ್ ಯಾರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ?
Sanjana Bhatt. ಯಾರ್ಯಾರು ಡಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ. Sir, someone joined with my name. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೋ ನಮ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, the next one is very important. Another 5 marks question is types of operating system. So this is the another 5 marks question. Another very important 5 marks question. So that is the types of operating system. Types of operating system. What is operating system? What is operating system? Explain the types of operating system. What is operating system? Explain the types of operating system. Operating system is a system software or application software? This is a system software. Write any one examples of application software. Write any one examples of system software. Okay. Write any two types of operating system. What are the functions of operating system? Question ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So there are 10 types of operating system ಇದೆ totally. Okay, 3, 4, 3. So ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Types of operating system. First one, single user. Single user. Single user ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಇದೆ. 2 or more persons can use the operating system. Okay, multitasking ಅಂತ ಇದೆ. Multitasking ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, task related to your work. 2 or more programs operate on a single operating system. Multi-programming. Multi-programming means 2 or more programs. Task is different, multi-program is different. Okay, 2 or more programs are handled by your single operating system. Next, batch operating system. Time sharing. Time sharing means we have 10 persons. We have to all of you, I assign only 10 minutes for work. 10 minutes for first person, another 10 minutes for second person, another 10 minutes for third person. So okay, like that. So time sharing, we have to divide that time to all the persons. That is the time sharing systems. Real time systems. Distributed your operating system. Distributed means broad. Network operating system. And final last one is the multi-threaded operating system. Multi-thread means a simple program. A simple program is called a thread. Multi-thread means 2 or more simple programs operate on a operating system. So these are all the types of the operating system. Okay, so there are 10 types of operating system. First one, single user, batch processing, multi-programmed, multitasking,
multi-user, time sharing, real-time, distributed operating system, network operating system, multi-threaded operating system. So these are all the types of the operating systems. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ನ ನೋಡೋಣ, ಯೂಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡೋಣ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊರಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್. Single user. So this operating system allows only one user. Howda? Single means it allows only one user to share a system resources to include the CPU. Clear? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ 2 days ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಾಯ್ ಹೆಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. Only one person can operate the system resources to include the CPU. These are mainly operating system configured for the use of the desktop PC laptops. So these are mainly the operating system configured. Only one person can operate that computer. So the use of the desktop PC means your personal computer. Police constable alla, PC means personal computer and laptops. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಡಾಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಸ್ಕ್, ವಿಂಡೋಸ್ 95, ವಿಂಡೋಸ್ 98, ಆಪಲ್, ಮೆಸಿಂತೋಶ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, what are the examples of the single user operating system? Heli nodona. What are the examples of the single user operating system? DOS means what? Disk operating system. Next. ಬೇರೆಯವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಾ? Yes, next. Next. ಸೊ 3 ಜನನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದಿತಿ, ಸಂಜನಾ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರೆ. ಅದಿತಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜನಾ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಿತಿ, ಸಂಜನಾ, ವೈಭವಿ, ಬೃಂದಾ, ದೀಪಾ ಭಟ್, ಪವನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಜನನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಏನು? ಯಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ, ಶೋರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ವರ್ಡ್, ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ 10 members one batch, remaining 10 members one batch. Okay, we have to divide the batches. That is the batch operating system. Illi nodi diagrams alli. So job 1 is related some task, job 2 is related some other task, job n is related to some other task. We have to operate in an operating system and divide the some batches, then goes to the CPU. That is your batch operating system. Okay, so definitions nodi. Batch is defined as a group of jobs, helidalva, group of jobs with similar needs, and similar resources requirements. Helidalva nanu, same irtakantadu onond batch ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is called the batch operating system. So batch is defined as a group of jobs with similar needs and similar resource requirements. That is called the batch. The operating system that allows the user to create the batches and execute each batch. Create the batch and execute the batch. That is the operating system. Your operating system. This is one of the types of your operating system. Okay, don't be confused. This is one of the type of the operating system that allows the user to create the batches and execute each batches. Sequentially processing all the jobs. Sequentially processing all the jobs and batches, considering them as a single process called the batch operating system. Adane navu batch operating system anta kariyodu. It allows little or no interaction between the user. Once the job kotvi andre mugdoytidu, there is no interaction between the user. For example, 10 jobs, job 1, job 2, job 3 up to job 10. We have to allow for the execution. So mugit ನಮ್ಮ work mugit. For example, invitation card, madve invitation card. So 1000 invitation card we have to print. So ಒಂದೊಂದಾಗತ್ತು ನೀವು interact ಮಾಡ್ತೀರಾ. So just we have to submit once 1000 cards. It will print 1000 cards, then it will be execute. Okay, there is no interaction in the middle. So it allows the no interaction between the user and the execution of the program. So this is well suited for applications with large computations time and no user interactions. User interactions irbardu matte long programs, means larger computational programs or times alli ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ applications use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು batch operating systems. So for example, payroll, forecasting, statistical analysis are the program examples of its usage. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ payroll systems ಅಲ್ಲಿ, forecasting, weather forecasting ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, so forecasting, statistical analysis ಅಲ್ಲಿ analyze ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ are the programming execution examples of its usage. So this is your batch operating system. So clear? So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ದೀಪಾ ಭಟ್, ಸಂಜನಾ, ವೈಭವಿ, ಸಾಕ್ 4-5 ಜನ ಸಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು. ಅದಿತಿ, ಓಕೆ, ನೀವೇ 5 to 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಿ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್